उसी जिंदे खुदा का धन्यवाद शुक्रगुजारी करिए इस महान समय के लिए जो प्रभु ने सानू बख्शिया है कि उसकी हजूरी में आके भरपूर होके इस महान कुर्बानी को समर्पित करने जा रहे हैं। जिंदा खुदा साडे नाल है, साडे दिल की हरेक अर्जोई प्रार्थना साडे गुनाह का पछतावा अज जिंदा खुदा अपने चरणों में स्वीकार करने जा रहा है। क्या उस पूरे अदब के नाल पूरी ईमानदारी के नाल इस महान कुर्बानी को समर्पित करिए। बाप अदे बेटे अदे रूह पाक के नाम ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल खुदा बाप दा प्रेम अदे रूह पाक दी सांझ तुहाडे सारिਆਂ दे नाल होवे अदे तुहाडे नाल भी होवे। जिंदे खुदा दे विच मेरे प्यारे भरा भैन दे बच्चों, अज असी अपने खुदा दे प्यार दे विच अते खास तौर पे अपने जीवन का जो पड़ाव है उस दे विच अपने खुदा नूं हासिल करने की कोशिश करनी है। जदों तक परमेश्वर साडे जीवन विच नहीं आउंदा, जदों तक असी उसके राह उत्ते नहीं चलते, तब तक साडा खुदाई दे विच कदे भी वो बढ़ावा नहीं हो सकता जो परमेश्वर साडे तो चाहता है। असी जानते हाँ, कुरान नेम विच पढ़ते हाँ ते अज दे समय विच भी जानते हाँ कि बहुत सारे लोग ने जो अपने आप को मसीह का पैरोकार आखते हैं, पर परमेश्वर आप सानू सम्मति की अंजील में दसदा कि हर कोई जो मैनू प्रभु प्रभु कहता है वह स्वर्गराज में दाखिल नहीं होगा। यानी सिर्फ प्रभु को पुकारना ही काफ़ी नहीं, सगों उसके हुक्मानुसार उसके प्यार के नियमानुसार जीवन व्यतीत करना भी बहुत जरूरी है। तो अज परमेश्वर सानू दसदा है कि जब तक तुसी अपने आप का त्याग नहीं करते, मेरे दुखों में भागीदार नहीं होंगे, तुसी कदे भी मेरे पैरोकार नहीं बन सकते। परमेश्वर आखदा है कि मैं सिर्फ चंगियां चीज़ों का ही खुदा नहीं हाँ, सगों दुखों के विच भी तुहाडे नाल खड़े होने वाला खुदा हाँ। तो जेकर तुसी दुखों के विच मैनू त्याग दिंदे हो या मेरे राह चों भटक जाते हो, तो तुसी कदे भी मेरे पैरोकार नहीं हो सकते। क्योंकि हरेक रात तो बाद दिन का सवेरा है, तो हरेक दुख के विच जदों असी डट के प्रभु के नाम में मुकाबला करते हैं, तो खुदा बंदा सानू सवेर बख्शदा है जो दे फजल ते नूर दे नाल भरपूर हुंदा है। तो उसी जिंदे खुदा तो उन्हां मौकों लई माफ़ी मंगीए जदों असी अपने दुखों के विच हिम्मत हार के अपनी ताकत उत्ते या लोगों की ताकत उत्ते भरोसा रखिया। इन्हां सब मौकों नूं खुदा अगे समर्पित करते हुए उस तो माफ़ी मंगीए अते शिफा हासिल करिए।
महान खुदा साडे ते दया करे ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ बीमार लोगों को समर्पित करिए, खास लड़कियों से परिवार को जो जिंदा परमेश्वर अपनी शिफा पर हत्था ना छू के अपनी शिफा देवे। उन्होंने सब लोगों ने जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, खासकर पूरम के लिए, जो परमेश्वर हर साल हर दिन उन्होंने जीवन के विच अपने फजल अपने रहम की वर्षा हमेशा बनाई रखे। ऐ खुदा साडे बाप, तू ही सब तो चंगियां दातां दा सोमा है। साडे दिलों के विच अपने लिए प्यार नूं जगा दे अते अपने उत्ते साडे ईमान नूं सुरजीत कर बख्श दे कि साडे विच नेकी दा बीज वध फुले और तेरी मदद के नाल पक्का होके 100 गुना फल पैदा करे। साडे प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राही जो तेरे नाल रूपात दी एकता विच एक खुदा जिंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तीकर। 阿门。 आमीन। 《 आमीन। 1 आमीन।
खुदा की बाणी का ऐलान करते हैं, क्योंकि यह उन्होंने अंदर एक सजद्दी अग के समान है जिसनों दबा नहीं सकते। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसकी 20 आदेश 7 ਤੋਂ 9 है। खुदा का वचन मेरे लिए अपमान का कारण बनया है। प्रभु तू मैंने धोखा दिता है और मैं धोखा खाता है। तू मेरे तो शक्तिशाली है और तू मेरे उत्ते काबू पाया है। हर कोई मैंने ठंडे करता है और मैं सब के गुस्से का कारण बनया हाँ। पर जदों मैं कहता हाँ मैं प्रभु को भुल जावांगा और उसदे नाम का बयान नहीं करांगा, तो संदेश अग का रूप धार लेंदा है जो मेरे अंदर तक पांबड़ ला दिंदा है। मैं इसनों अपने तक रखने की पूरी कोशिश करता हाँ, पर मेरे लिए यह करना कठिन हो जाता है। ये प्रभु की कुर्बानी है। अपने शरीरों को जिਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ अपने मन के नवीनीकरण के वसीले अपने आप को बदल लो, ताकि तुसी खुदा की मर्जी को समझ जाओ कि की भला है, कि मन भाउंदा अते संपूर्ण है। प्रभु की वाणी। ऐसा
दिन तो यीशु अपने चेलियां ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਰੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਰੇ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਮੇਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਾ ਲਵੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖੜੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਮੀਓ ਜੂਲੀਅਟ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਰੋਮੀਓ ਜੂਲੀਅਟ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ, ਟੂ ਬੀ ਔਰ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਖੁਦਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਂਬੜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੜਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਨਬੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਟੂ ਬੀ ਔਰ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ। ਉਹਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੋ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜੀਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੜਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭੈੜੀ ਨਫਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਟੂ ਬੀ ਔਰ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਜੋ ਮੌਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਾਲਚ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਲਿਆ ਟੂ ਬੀ ਏ ਫੋਲੋਵਰ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਬੀ ਏ ਫੋਲੋਵਰ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੱਭਿਆ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਪਤਰਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ, ਪਤਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਖੁਦਾਈ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਏ ਫੋਲੋਵਰ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟੂ ਬੀ ਔਰ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਰਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ, ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਮਾਜ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਜਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਿਰਪਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੱਚੇ ਜਾਣ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ
ਜਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਨ ਭਰਾ ਲੱਕੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਫਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਅਨੁਵਚਨ ਜਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੇ ਚੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੂਨਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਪਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਪਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਵੇ। ਅਨੁਵਚਨ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਆਖੀਏ। ਸਲਾਮ ਏ ਮਰੀਮ ਜਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਉੱਤੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਚੜਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਜਾਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾ ਜੋ ਇਸ ਪਾਕ ਭੇਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਰਜੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਅਜੂਬਿਆਂ ਸਣੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਖਤਿਆਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਦਿਨਾਈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Amen.
लश्करां दा खुदा ओ धन है खुदा वंदना दे उत्ते जो आंदा है उच्चियां विचों सना ओ धन है खुदा वंदना दे उत्ते जो आंदा है उच्चियां विचों सना होसना 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 पाक 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 खुदा वंदना पाक 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 खुदा वंदना खुदा वंदना लश्करां दा खुदा खुदा वंदना लश्करां दा खुदा। ऐ प्रभु तू सचमुच पवित्र है ते सही है कि तेरी सारी सृष्टि तेरी वडियाई करे। तेरे बेटे साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही ते रूपाल दी कुदरत दे नाल तू सारे संसार ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਤੇ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਰੂਪ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਜੋ ਉਸ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ईमान दा भेद ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਰੈਂਕੋ ਤੇ ਗਨੇਲੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨਕਾਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕੁਆਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕਵਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਰਸੂਲਾ ਸੰਤ ਐਂਥਨੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਇਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ।
ਉਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਸ਼ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹੋਵੇ। ਆਓ ਸਿਆਪੋ ਵੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਲਾਮ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਾਂ। मैं प्रभु इस योग्यता नहीं हाँ कि तू मेरी इच्छा करे आवे, पर एक ही इच्छा आपका मेरे रूप से की हो जावेगी। तेरा प्यारा बेटा आके सीधी तेरे बाद उसको बनिए अने प्यार करिए। ऐसा दिवसा जिसका मसीह पाया, उसे का साथ भी उनकी सेवा करने सिखा।
ਆਏ ਰਾਹੀ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਬੜਾਈ ਸਦਾ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵਸਲੀ ਬੜਾਈ ਦੇ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ मैं भक्त में मिली इसका मैं शुक्र करा मैं तेरी रहमत की सदा आऊंगा मैं अपने बदले में यारा देना अल्लाह के कमा खुशियां देना अरे जिंदगी के मौत तेरी इज्जत करना मेरे बदन में ले मेरे विश्वास अरे सब गानी साबत को साफ कर मेरी मर्जी में ले अरे रब की मर्जी के चला मेरी याद में ले अरे दिल से आज मैं दिन अपना मेरे अंदर लाया इन बता आज मैं तेरे करीब जाना कभी आया मैंने सारे को लाया आज मैं सब कुछ तेरे ही वास्ते करया आए मसीह दी मैंने पाता है आए मदद मसीह दे मैंने बचा आए मसीह दे मैंने खुशी ना चला आए हमारे मसीह वक्त दे मैंने को दे आए मसीह दे मैंने मजबूत करा मैं यीशु मेरे मानिया के सुन मैंने अपने सभा विश्वास है अपने नाम में बाप ना होंगे विश्वास मेरी तो बचा अते मरन में मेरे बाप में को बता फिर अपने को रोना होंगे आज मैं तेरे पाप का नाम सदा की कर तेरी बड़ाई करता आमीन। ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए। है प्रभु अपने अंतार तो सानू रजाया है बख्श दे कि यह सैक्रमेंट तेरे प्यार दे विच सानू मजबूत बनावे ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖੇ ਆਮੀਨ। ਪਾਕ ਮਾਜ਼ੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। खुदा दा शुक्र होवे दुआ याद कर आए हमारे मेहमान वाली वाली मैं ये देख सका क्या कोई भी तेरी बता तेरी बदल चाहते तेरी सिफारिश मांगते तो खाली गया एक बारी वाली मेरी मां इससे सभी नाम तेरी बरस के अपना तेरे के लोग के मैं ना ही होता मैं देर दाई ना मेरी आशा की ना समझ मेरे बारे में पवित्र कुआरी मरियम शांति दी रानी सारे